नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम सत्यपरायण धर्मपरायण न्यायबंध प्रजानुरंजन राजा आपण मानकर राजा नल नल राजांकर कीर्ति रूपक छत्र तले प्रजा माने आनंदर सहित जीवन यापन करुथे एठी गोटे कथा कोन एमा पाला वाला तो पैसा नेबे नल राजांक कथा कहिबे हां अच्छा नल राजांक कथा आपण माने सुनले आपण मानकर लाभटा कोन लाभ कोन राति पाइले आमे तो पैसा नबु दी कथा शिखिछु बोली मोसा कहउछु हां तले आपण माने जो राति निद्रा रही पालाटा को सुनुचंदी कि नळंको कथा सुनिए राजा नळंको कथा को सुनुचंदी हां आपण मानकर लाभटा लाभटा भाई लाभटा कोन हमर सुनुनु लाभ कोन अच्छी आज्ञा लाभ अच्छी कोन एठी नळक कथा सुनिबे राति ओंडरा हेबे ए 5-6 दिन धूम सोइबे हां ए राति अनिद्रा को ए तोर भूल होउची लाभटा कोन आया मु कहिबे ना आपण मानकर सिहर्ष कहिले कोन कहले कहले ना लाभटा कोन कोन ना पवित्र मात्रा तनु दे जगत जुगे हे सकला नवय जद कथा मदगिरा माबिराम अपि पवित्र निसंग नळ राजांक कथा को श्रवण कले पठन कले मनन कले आपण मानक जीवन रे जते कि कलमश बोले पाप आपण अर्जन करि हां हां राजा एते पुण्यबंद जहांकर नाम को खाली सुनिबा मात्र कि समस्त कलमश आपण मानकर धौत हे जिवो हां आ हां तले एते पुण्यबंद रे जे बाबा तांकर रानी को ना हला दमयंती दमयंती काहे कि हला काहे की सिरी गोटे कथा दमयंती काहे गेला आ बुझुनु काहे पार्वती गेला ए राम अच्छा राजा आपण मानकर विदर्भ कटकर राजा हला गया भीमसेन हां भीमसेनकर झियो होचंदी दमयंती बाबा मा तांको ना दमयंती काहे कि हला काहे की ना भीमसेन राजांकर कोनसे संतान संतति नथिले ना ना दमन नामक ऋषिंकर सेवा शुश्रूषा करी कन्याटी को पाइथिबारु तांकरी आशीर्वादरु दमन ऋषिंकर नाम अनुसार हां झड्र नाम रखिथिला दमयंती दमयंती हेले पतिव्रता सतीस्वाधी नारी एमा पतिव्रता नारी काहा को कहिबा भागवत रे अति बड़ी जगन्नाथ दास कहिले कोन कहले निरते पतिव्रता देवी नो जाने जनारी पति भगत विधवा मां पतिव्रता नारी सत्यस्वाधी नारी किए जे स्वामी को बिना बाबा अन्य कहारी को मन भीतर चिंता करे ना ना स्वामी को प्रत्येक कथा को हां माने करी चलु थाए स्वामी को आज्ञा समस्त देवतांक ठारू श्रेष्ठ बोली भावे हां तेणु ताको पतिव्रता नारी कहा जीव बाबा आपण मानकर कवि गंगाधर मेहर सुंदर कथा कहले कोन कहले स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी मिसेला नारी धर्म स्वामी पदे भक्ति अर्चना रे मति अर्पित करिबु कर्म ए ज्ञानी मां माने मोर बसी छंती ज्ञानी बापा माने बसछंती एडी गोटे कथा बाबा कवि गंगाधर मेहर कहले कोन स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म धर्म गोटे नारी पाई ता स्वामी मौसा परम बांधव हे पारे हां आज्ञा गुरु हे परिबे ना नहीं परिबनी मौसा गुरु केबे हे परिबे ना गुरु शिष्यर संपर्क लागे बापा झियर संपर्क हां स्वामी स्त्रींकर संपर्क ला दैहिक संपर्क हां
ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଗୁରୁ ହେଲେ? କେମିତି ଏମିତି କେମିତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କଥାକୁ ଛକି ମାରିଲା ଭଳି ତାକତ ଆମର ଅଛି? ନା ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିପାରିବା? ନା ନା ତାହେଲେ ମୀମାଂସାଟା କୋଉଠି? କୋଉଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ହଁ ତାହେଲେ ମା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିବାର ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ? ଗୁରୁ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା, ହଁ ଶିଷ୍ୟା ମାନେ ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତି, ହଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦଉଛନ୍ତି? ମାଇଁ କହ ଏଥର କହ କାଇଁ ତୁ କହୁନୁ ଆମକୁ କୋଉ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦଉଛୁ? ରମ ଏ ମା ପ୍ରକୃତରେ ମୀମାଂସାଟା କୋଉଠି? କୋଉଠି କହ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା, ବାବା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ସିନ୍ଦୁର ବିହୁନା ନାରୀ, ନାରୀ ଚନ୍ଦନ ବିନା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ହଁ। ମୁକୁଟ ବିହୁନା ରାଜା। ରାଜା ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାହା ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଣ୍ଡାଳର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ ତ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର କେହି ଲଗଉନାହାନ୍ତି, ନା ନା ପ୍ରାୟ ମା ମାନେ ମୋର ଟିକିଲି ଲଗେଇଲେଣି। ଟିକିଲି କୌଣସି ମାଙ୍କର ଶୋଇବା ଘରକୁ ଆପଣ ମାନେ ପଶିଯିବେ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲରେ ମାଳ ମାଳ ହେଇ ଟିକିଲି ଲାଗିଥିବ। ଆରେ ଟିକିଲି ହଜିଗଲା ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ। ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ହଁ ର ତେଣୁ ମାରିଲୁ ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ପତିବ୍ରତ ସତୀଶ୍ୱତୀ ନାରୀ ହେଇଥିବେ ବା ଯୋଉ କୌଣସି ନାରୀ ଯଦି ସଧବାନ ନାରୀ ହେଇ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନ ରହିଲା, ସଧବାନ ନାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନଥାଏ ସେ ନାରୀ ବିଧବା ସହିତ ସମାନ। ବାବା ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ପାଲା ବାଲା ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ଏ ମା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ନାରୀ ସ୍ନାନ କଲା ବେଳେ ତା ମଥାରୁ ତ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିବ, ଆଉ ଗୋଟା ନାରୀ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ସାପ ଭାବ ମାରି ହବ? ଫେସ୍ ୱାସ୍ ମାରି ହବ? ଆଉ ଗାଧେଇବ ପାଦେଇବ ସିନ୍ଦୁର ଗୁଡା ଲିଭିବନି? ସ୍ନାନ କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ମଥାରୁ ବା ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିବ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ। ତାହେଲେ ପାଲା ବାଲା କଣ କହିବେ ସେ ନାରୀଟି ବିଧବା ନାରୀ? ତାହେଲେ ମା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ସିନ୍ଦୁରଟା କୋଉଠି ଥୋଇବେ? କୋଉଠି ରଖିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ପୁଅ କୋଉଠି ରଖିବେ? ଆପଣ ମାନେ ସ୍ନାନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ଦୁରଟା କୋଉଠି ରଖିବେ? ହଁ ନା କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛି, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଜନ ପରେ ତୁ ଭୁଞ୍ଜିବୁ ଶୋଇବୁ ଶୟନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ତୋର ସଜା ତ୍ୟାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଠ ଦେବ ପଦ ବୁଝିଲାନି? ଓଡିଆ ଓଡିଆ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଜନ ପରେ ତୁ ଭୁଞ୍ଜିବୁ ଶୋଇବୁ ଶୟନ ଶୟନ ପରେ ପରେ। ଏ ମା ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଖାଇବେ, ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇବା ପରେ ଆପଣ ଶୋଇବେ। ଶୋଇବେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମୋ ମା ମାନଙ୍କର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ନା ନା ଯଦି ବାବୁ ଜଣକ କୌଣସି ବଜାରକୁ ବା କୌଣସି କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ହଁ କହିଲେ ଦେଖ ମୋର ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ 10ଟା କି 10:30 ରାତି ହେଇଯାଇପାରେ, ହଁ ବିଳମ୍ବ ହବ। ଯଦି 10:30ରୁ 11ଟା ହେଇଗଲା ମୋ ମା କହିବେ କଣ ହେଲା, କହିଲେ 10:30ରେ ଆସିବେ 11ଟା ହେଲାଣି, ହେଇ ମୋର କିଏ ଯାଉଛି ମୋ ଏତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ମା ମୋର ଖାଇଦେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଡେଇ ଦେଇ ଯାଇ ଶୋଇଲେ। ହଁ ଜମା ସେ ଭୁଲ ମା ଜୀବନରେ କରିବନି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇସାରିବା ପରେ କାହିଁକି ଖାଏ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ହଉଛି ଅମୃତ ସହିତ ସମାନ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଇଁଠା ଥାଳିରେ ନାରୀଟି ଖାଇଲେ ତା ଜୀବନଟା ଆମ ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ମାଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ନ ଖାଇଲେ ଆମ ପେଟ ପୁରୁନି। ହଉ ଯାହା ହଉ ପିଲାଟା ମାନୁଛି ଆଉ। ହଁ? ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବା ପରେ ଖାଇବ, ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଲା ପରେ ଶୋଇବ, କିନ୍ତୁ ମାଲ ଉଠିବ ଆଗେ। କଣ ପର ଝିଅ ବୋଲି? ଆରେ ପର ଝିଅ ବୋଲି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ପତିବ୍ରତାର ଧର୍ମ ହଉଛି ସେଇଆ। ଖାଇବା ପରେ ଖାଇବା, ଶୋଇବା ପରେ ଶୋଇବା, କିନ୍ତୁ ଉଠିବା ଆଗେ। କାହିଁକି ଆଗେ ଉଠିବା? ନା ସିନ୍ଦୁରଟା ଥୋଇବା କୋଉଠି? ଏ ମା ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଆଗେ ଉଠିବେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର 2 ପାଦକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବେ, ପ୍ରଣାମ ଟିଏ କରିବେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦରେ ସିନ୍ଦୁର ଥୋଇବେ, ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବେ। ସ୍ନାନ ସାରି ଆସିବେ, ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିବେ, ସେଇ ପାଦ 2ଟାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବେ, ପ୍ରଣାମ ଟିଏ କରିବେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦରୁ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ମଥାରେ ମାରିବେ, ନିଜର ନିତ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ବାଣ ବୁଝୁଛୁ? କଣ ହେଲା? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ଆ ସ୍ତ୍ରୀ, ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ମାଡୁଆ ଭାଇ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଇରେ ମାଡା ମଜା
କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ କଥା ତମକୁ ବୁଝଉଛି। ତମ କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝଉଛ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଆଜ୍ଞା ବୁଝେଇଲେ? କଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ଟିକେ ମତେ। ସ୍ୱାମୀ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇବ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବ, ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇବ, ଶୋଇବ। ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗେ ଉଠିବ, ତା ପାଦକୁ ନମସ୍କାର କରିବ, ସିନ୍ଦୁର ରଖିବ, ତାପରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଯିବ। ଆଚ୍ଛା ତୁମର ଅସୁବିଧାଟା କଣ କୁହ? ଓ କହିବା କଥା ଆମକୁ 8 ଦିନ ହେଲାଣି ପାଲାରେ ଆଣି ଆମକୁ ବୁଲଉଛ। 8 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମକୁ ପାଲାରେ ବୁଲଉଛ। ଆଚ୍ଛା ଆମ କହିବା କଥା ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, କଣ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ? ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଭାଇ ସେ ସିନ୍ଦୁର କୋଉଠି ନୂଆ ବୋଉ ରଖୁଥବ? ସିନ୍ଦୁର କୋଉଠି ରଖୁ? ଠିକ କଥାରେ ସିନ୍ଦୁର କୋଉଠି ତ ରଖୁଥବ? ବ୍ରେନକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏ ମାମୁଁ ମତେ ପଚାରେ ଭାଇ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ସିନ୍ଦୁର ରଖୁଛି? ତମେ ଆସିଲ ପାଲାକୁ, ହଁ। ଭାଉଜ ରହିଲେ ଘରେ, ହଁ। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିନ୍ଦୁର କୋଉଠି ରଖିବ ତ? ହଁ। ତା ଧରମ ଭାଇ ଭାଇ ପାଦରେ। ଭାଇ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ରେ ତ ଓଲା ଧର୍ମ ହେଇ ପାଦରେ। ଏ ମା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା। ଆଜିକାଲି ମୋ ସାথে ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଶାର 12 ଲୋକ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ଯୋଉ ମାର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବିଦେଶରେ ସେ ମାଟି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ତ କହିଲେ କି ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦରେ ସିନ୍ଦୁର ରଖି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ବିଦେଶରେ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁରଟା ରଖିବି କୋଉଠି? ଏଇଆ ତ ଏ ମା ସବୁ କଥାର ସମାଧାନ ଅଛି। ଯୋଉ ମା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ମା ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସ୍ନାନ କରି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ বা দুয়ার বন্ধরে আপন মানে বাম পটরে সিন্দুর মথারু নেবে সেইখানে সিন্দুর রখিবে, স্নান করিবা যাবে, স্নান করে আসবে সেই দুয়ার বন্ধুর সিন্দুর টানি মথারে মারিবে, তারপর নিজের নিত্যক্রম করিবে। আজ্ঞা বাম পটরে কাই মারলে দক্ষিণ পটরে কাই না মারিবে? নারী মানুষ বামাঙ্গি কুহাযাଏ, ସେଥିପାଇଁ মা বাম পটর সিন্দুর রহিলা। এইটি আর গোটে কথা। আচ্ছা কক্যা প্রত্যেক ক্ষেত্রে পুরুষ মানকর দক্ষিণ পার্শ্বরে রহুছি নারী। বিবাহ ক্ষেত্র মৌসা নারীটি রহুনি দক্ষিণ পার্শ্বরে। শুভ কার্যর যজ্ঞ ক্ষেত্র দেখুন বিভিন্ন প্রকার শুভ কার্যরে নারী মানে রহুনাতি স্ত্রী মানে রহুনাতি দক্ষিণ পার্শ্বরে। স্বামীর দক্ষিণ পার্শ্বরে স্বামীর দক্ষিণ পার্শ্বরে তো স্ত্রীটি ସବୁବେଳେ বসিলা, তাଙ୍କୁ মা বামাঙ্গি কাই কইলা? তাকে বামাঙ্গি কাই কুହାଯାଉଛି? ତାକୁ ବାମାଙ୍ଗି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଆଉ କେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ବାମ ପଟରେ ବସୁଛନ୍ତି? ଏ କହୁନୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।